Okay. Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. So, just within the 5 minutes, we will discuss what we had discussed in the last lecture. Then we can start our today's point. So, in the last lecture, we had discussed the symmetry or symmetry elements. What is the statement or what is the definition of the symmetry elements or the symmetry? It is the definite order arrangement of the faces and the edges of the cube or the crystal is known as the symmetry. So there are three different types of the symmetries. The first one is the axis of symmetry, center of symmetry. Second one is the axis of symmetry, and the third one is the plane of symmetry. So in center of symmetry, we consider the imaginary identical point, which is exactly situated at the center of the cube. If we pass the straight line through this point, and if this straight line is intercept the opposite surfaces of that cube, then we can say yes, there is the two identical points. These 2 points are the symmetry of these 2 points. In the next type, axis of symmetry, again in that axis of symmetry, there are three different types of the axis of symmetry. Okay, so in the first case, fourfold axis of symmetry. In that fourfold axis of symmetry, we consider our axis is passing through the midpoint of the opposite parallel faces. So suppose we have, this is the cube. If we pass the axis from the midpoint or the center of the two or the pair of the opposite parallel faces, suppose this is the first face, this is the axis, and this is the opposite face, this is the axis. So initially this is the original position. If we rotate this cube in 90 degree, then what we observe? We observe the congruent position of that cube. Again, if we rotate this cube in 90 degree, again we can observe the congruent position or the symmetry. Like this, in one complete 360 degree, 4 times we observe the congruent position. Means there is the fourfold axis of symmetry. So a cube having the 6 faces, that's why in that fourfold axis of symmetry, how many symmetries are possible? 3 symmetries are possible. Why? समजा आता ही एक फेस आहे आणि ही तुमची अपोजिट पॅरलल फेस आहे. इथून एक तुमचा ऍक्सिस पास होईल. सेकंड, तुमची ही एक फेस आहे आणि याच्या अपोजिट बॅक साइडची एक फेस आहे. इथून एक ऍक्सिस तुमचा पास होईल. थर्ड ऍक्सिस कुठून पास होईल? हा जो टॉपची जी फेस आहे आणि ही जी बॉटमची फेस आहे यांच्यामधून एक असा ऍक्सिस पास होईल. So 3 symmetries are possible in case of the fourfold axis of symmetry. So tell me, in case of the fourfold axis of symmetry, प्रत्येक फोल्डला किती डिग्रीचं रोटेशन असतं? 120. किती डिग्रीचं असते? 90 degree. 90 डिग्रीचं असते. किती ऍक्सेस पॉसिबल आहेत तिथं? 3 ऍक्सेस पॉसिबल आहेत. ओके, व्हेरी गुड. Second type, there is the threefold axis of symmetry. In case of the threefold axis of symmetry, our axis is passing through the diagonals, body diagonal. ह्या क्यूबला diagonals असते. म्हणजे आपला क्यूब, आपला जो ऍक्सिस आहे ते जे अपोजिट कॉर्नर्स आहेत, या अपोजिट कॉर्नर्स मधून असं पास होईल. असं काहीतरी अपोजिट कॉर्नर्स मधून पास होईल. मग बघा, अपोजिट कॉर्नर मधून जर पास केला तर इथं बघा 1, 2 आणि 3 हे तुम्हाला सिमिलर दिसतात का हो? 1, 2 and 3. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. जर का इथून तुमचा ऍक्सिस गेला आणि अपोजिट इथून आला, असं दिसते का? ऑब्झर्व होते का तुम्हाला? सेम दिसते का तुम्हाला? कॉन्ग्रुएंट पोझिशन वाटते का? Yes. Yes, sir. In threefold axis of symmetry, if we pass our axis through the opposite corners, then in one complete 360 degree rotation, at every 120 degree, we observe the congruent position, that is the symmetry. So how many times
we observe the symmetry 3 times, म्हणजे 120 degree, 240 degree and 360 degree. So we can say yes, this is the threefold axis of symmetry. Each rotation, प्रत्येक रोटेशन किती असेल, प्रत्येक फोल्डचं रोटेशन किती असेल, 120 degrees असेल. So how many corners of that cube? 8 corners. 8 corners. मग किती सिमेट्रीज पॉसिबल आहेत याच्यामध्ये? 4. 4 symmetries are possible. Last and the third type of the axis of symmetry is the twofold axis of symmetry. In the twofold axis of symmetry, we pass our axis at the midpoint of opposite parallel edges. Midpoint of the opposite parallel edges. कुठे आहेत त्या edges? ही एक तुमची edge आहे बघा, ही दुसरी edge आहे, ही तिसरी edge आहे, like this. आता मला काय पाहिजे? अपोजिट पॅरलल एजेस कुठे आहेत? आता समजा मी असा क्यूब पकडला तर याची अपोजिट, समजा मी एक एज कन्सिडर केली, एक एज, तर याची अपोजिट एज कुठे असणार आहे? या कॉर्नर वरून तुम्ही इथं आला की याची अपोजिट एज इथं असणार आहे. यांच्या कुठून? मिड पॉइंट मधून पास करायचा आपला ऍक्सिस. इथून एक ऍक्सिस येईल आणि इथून बाहेर येईल, म्हणजे तुमची काहीतरी पोझिशन असे असेल. ठीक आहे, मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट पॅरलल एजेस. आता बघा, मी हा क्यूब असा रोटेट करला, इथं तुम्हाला काही सिमिलर दिसते का हो सिमेट्री? नाही दिसत. इथं दिसते का हो तुम्हाला सिमेट्री? यस यस, इथं तुम्हाला दिसते बघ. बघा मी पुन्हा एकदा सांगतो तुम्हाला, इनिशियल ओरिजिनल पोझिशन इथं आहे. मी काय केलं, माझा जो ऍक्सिस पास करायचा आहे तो अपोजिट पॅरलल एजच्या मिड पॉइंट मधून पास केला, असा क्यूब झाला. मी रोटेट करायला लागलो या क्यूबला, असं काहीतरी रोटेट केलं. इथं तुम्हाला कॉन्ग्रुएंट पोझिशन ऑब्झर्व होते का? सिमिलर पोझिशन होते. किती डिग्रीला झाले? 180 डिग्रीला. किती डिग्रीला? 180 डिग्रीला. कम्प्लीट 160 डिग्री मध्ये आपल्याला किती वेळा कॉन्ग्रुएंट पोझिशन ऑब्झर्व होते? Or the two times observe. So in twofold axis of symmetry, we pass our axis through the midpoint of the opposite parallel edges. If we rotate our cube around that axis, then in complete 360 degree, we can observe the 2 times the symmetry. Means first fold 180 degree, at 180 degree we can observe the similar position or the symmetry. Next 180 degree, again we can observe the symmetry. So this is the twofold axis of symmetry. So how many edges of that cube? 12 आहेत बघा. बघा आता 12 आहेत का बघा. 1 2 3 4. सेम बॅक साइडला सुद्धा 4 असते. 1 2 3 4. आता राहिल्या कुठल्या? इथल्या राहिल्या बघा. 8 झाले ना, 9 10 11 12 edges. So how many symmetries are possible? 6 symmetries are possible. 6. So in axis of symmetry, how many symmetries are possible? Axis of symmetry. So 3 plus 4 plus 6 is equal to 13 symmetries are possible. Now we go to our today's point, that is the plane of the symmetry. What is the plane of the symmetry? Plane symmetry काय असते? कशाला म्हणायचं plane of the symmetry? काय असते plane of the symmetry? Yes, anyone, any idea? I think आपण ते डिस्कस केले, plane of the symmetry म्हणजे काय असते ते. Yes, we consider the imaginary surface that cuts an object into 2 parts. Yes, very good. We consider the imaginary plane. Due to that imaginary plane, our cube is divided in 2 equal parts. We consider the imaginary plane. Due to that imaginary plane, our cube is divided in 2 equal parts. So first part is exactly mirror image of second part, and the second part is exactly mirror image of the first part. So this is the plane of the symmetry. Here again, in that plane of the symmetry, how we arrange our plane? आपण आपला प्लेन कोणत्या प्रकारे अरेंज करू की जेणेकरून आपल्याला 2 इक्वल पार्ट्स भेटतील? बघा आता, इनिशियली we consider our imaginary plane is parallel to the surface of the cube. माझा जो imaginary plane आहे
तो इमॅजिनरी प्लेन हा जो आपण क्यूब आहे त्या क्यूबला कसा आहे हो पॅरलल आहे असं मी म्हणतो. तर असे किती आपण सिमेट्रीज पॉसिबल आहेत की जर का आपला इमॅजिनरी प्लेन हा क्यूबच्या सरफेसला पॅरलल असेल तर असे किती सिमेट्रीज आपण करू शकतो. समजा हा आपला क्यूब आहे आणि हा आपला इमॅजिनरी प्लेन आहे. समजा हा इमॅजिनरी प्लेन आहे, याला म्हणूया आपण ABCD इमॅजिनरी प्लेन आहे. आता हा आपला क्यूब आहे. मी या क्यूबला हा प्लेन असा अरेंज करतो की हा क्यूब दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड होतोय. म्हणजे मी हा जो प्लेन आहे हा इमॅजिनरी प्लेन आहे इथे ठेवतो कुठेतरी असा, म्हणजे याच्या आतमध्ये इथं आला असा. त्याच्यामुळे दोन इक्वल पार्ट्स झाले. कोणते कोणते दोन पार्ट झाले हो इक्वल पार्ट्स? एक वरचा टॉपचा आणि एक बॉटमचा. बघा आता म्हणजे तुमचा इमॅजिनरी प्लेन इथे कुठेतरी आला तुमचा इमॅजिनरी प्लेन. ओके ठीक आहे. हा प्लेन सरफेसला पॅरलल आहे का हो? यस. इज दिस प्लेन Yes, sir. पॅरलल टू द सरफेस? यस. हा जो वरचा सरफेस आहे आणि हा जो खालचा बॉटमचा सरफेस आहे या दोन्ही सरफेसला हा इमॅजिनरी प्लेन कसा आहे पॅरलल आहे. मग याचे दोन इक्वल पार्ट झाले का हो या क्यूबचे? यस. इज देयर Yes, sir. इक्वल पार्ट्स? दिस इज द फर्स्ट पार्ट अँड दिस इज द सेकंड पार्ट. तुम्हाला त्या दोन पार्ट मध्ये काही डिफरन्स जाणवतं का हो? No. That's why there is this symmetry in between those two parts. First part is exactly mirror image of second part, and second part is exactly mirror image of the first part. आता बघा माझं काय इथं काय कंडिशन आहे की our imaginary plane is parallel to the opposite parallel faces. या फेसेसला माझा हा इमॅजिनरी प्लेन पॅरलल आहे. मग असं किती प्रकारे हा आपण इमॅजिनरी प्लेन अरेंज करू शकतो या केस मध्ये? 6 times. 4 times. 3 times. 3 times. येस, व्हेरी गुड. किती टाइम्स करू शकतो? 3 टाइम्स करू शकतो. बघा हा एक झाला. येस. Yes. दुसरा इथं मी करू शकतो. दुसरा इथं करू शकतो का? Yes, sir. Yes, sir. आणि तिसरा जो माझा इमॅजिनरी प्लेन आहे तो मी वरून असा कट करू शकतो का इथं? Yes, sir. येस. नाही म्हणजे तुम्हाला अरे नाही कसं म्हणताय बघा, परत एकदा बघा. मी असा आडवा कट केला याला. तुमच्याकडे क्यूब घ्या, त्याला इथून मी आडवा कट केला. परत त्याला मी असा उभा कट केला. तिसऱ्या टाइमला मी काय केलं की असा इथून कट केला, असा इथून कट केला, इथून कट केला, इथून. Yes. I will show the figure. पहिल्या केस मध्ये काय आहे की आपला जो इमॅजिनरी प्लेन आहे तो ऑपोजिट पॅरलल फेसेसला पॅरलल आहे. कशी आहे इथं बघा. आता आहे का इथं? सिअर इथं बघा, या वरच्या आणि खालच्या दोन प्लेनला हा इथं पॅरलल आहे का आपल्या इमॅजिनरी प्लेन? वी कन्सिडर दिस Yes, sir. ओके. A, B, C and D. इथं पहिल्यांदा बघा कसं पॅरलल आहे, इथं दुसऱ्यांदा बघा आणि इथं तिसऱ्यांदा बघा. म्हणजे या तिन्ही केस मध्ये आपला इमॅजिनरी प्लेन अपोजिट पॅरलल फेसेसला पॅरलल आहे का? Yes. Yes, sir. 3 symmetries are possible if our imaginary plane is parallel to the opposite parallel faces. जर का तुमचा इमॅजिनरी प्लेन अपोजिट पॅरलल फेसेसला पॅरलल असेल तर तिथं 3 सिमेट्री पॉसिबल आहे. In the second case, if your imaginary plane is parallel to the body diagonal, जर का त्या क्यूबच्या डायगोनलला जर का पॅरलल असेल म्हणजे काय कंडिशन असेल? काय कंडिशन असेल? हा डायगोनल आहे का? इथून डायगोनल पास होतोय का? Yes, sir. Yes, sir. जर का तुमचा इमॅजिनरी प्लेन त्या क्यूबच्या डायगोनलला जर पॅरलल असेल तर किती सिमेट्रीज पॉसिबल आहेत? तर टोटल 9 सिमेट्रीज आर पॉसिबल. आहे का बघा? दिस इज द फर्स्ट केस.
इथं बघा बॉडी डायगोनलला पॅरलल आहे. इथं आहे फर्स्ट केस. दिस इज द सेकंड, third, fourth, fifth, sixth. How many possibilities? 6 possibilities if your imaginary plane is parallel to the body diagonal. So in case of the plane of symmetry, what I say, in case of the plane of symmetry, how many symmetries are possible? 9. 9 symmetries are possible. तुम्हाला MCQ मध्ये काय विचारलं जाते बघा. In case of the plane of the symmetry, how many symmetries are possible? So your correct answer is 9. तुम्हाला दुसरा क्वेश्चन विचारला जातो. If our imaginary plane is parallel to the opposite parallel faces, then how many symmetries are possible? 3. 3 symmetries are possible. If your imaginary plane is parallel to the body diagonal, then how many symmetries are possible? 6 symmetries are possible. हे 3 important MCQ तुम्हाला विचारले जाऊ शकते. ओके, ठीक आहे. So please read, be carefully. If any doubt, then please ask me. Okay, read these 2 paragraphs. If any doubt, if any question, then please ask me. पाठीमागचं कोणाला काय डाऊट आहे का? कालच्या लेक्चरला झालं, आपण क्यूब दाखवला नव्हता, त्याच्यामुळे कोणाला काय अडचण असेल तर तुम्ही विचारू शकता. सर ते क्यूब अजून एकदा दाखवतो का ते प्लेन ऑफ सिमेट्री मध्ये ते पॅरलल टू डायगोनल. Yes, yes. I will show it. Just read once. हे एकदा रीड करा तुम्ही. रीड करून झाले का मी पुन्हा एकदा तुम्हाला दाखवतो आणि आपण स्टार्ट करू. सर या पीपीटी ओपनच होत नाही तर टीचिंग. आज मी सेटिंग त्याची चेंज केली. सॉरी फॉर दॅट. आज होते सर आज सेटिंग ओपन केली. हा, येस येस, आज सेटिंग चेंज केली मी. हा, लिंक तिथेच टाकलेली आहे. मी पहिली जी लिंक आहे ती रिमूव्ह करून दुसरी लिंक टाकली की जी लिंक तुम्हाला ओपन होते इझिली. असाइनमेंट की सर. हा, ओके, काय गडबड करू नका, मी टाकतोय बरोबर टाइमली सगळं टाक देतोय तुम्हाला, काळजी करू नका तुम्ही त्याची. सर हा चॅप्टर संपला. अजून 1-2 लेक्चर लागतील आपल्याला. प्लीज चेक युअर सिलेबस. सर युनिट टेस्टला दोन्ही पण येणार आहेत का? नाही. चॅप्टर्स. Listen, be carefully what I say. For your chapter test, only one chapter, first chapter is there. Okay, chapter test साठी एकच चॅप्टर असेल, पहिला चॅप्टर सेमीकंडक्टर फिजिक्स. For your ISC in semester examination, ISC जी असते आपल्या अकॅडमिक ह्या सेमेस्टर मध्ये आपण 3 ISC कंडक्ट करत असतो. त्यातलं फर्स्ट ISC साठी फर्स्ट 2 चॅप्टर्स असतील आपले. जो पहिला चॅप्टर सेमीकंडक्टर फिजिक्स आणि हा जो आपला चालू आहे चॅप्टर क्रिस्टलोग्राफी, हे 2 चॅप्टर असतील ISC साठी. लिसन बी केअर, नाहीतर तुम्ही कन्फ्युजन करचाल. चॅप्टर टेस्ट एका चॅप्टर वरती असेल, ISC 2 चॅप्टर वरती असेल. ओव्हर. ओके, ह्या पॅराग्राफ मध्ये तुम्हाला काय इम्पॉर्टंट आहे, इथं आहे बघा. 3 सच ऑफ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल आहेत 3, आणि इथे किती आहेत? 6 + 4, टोटल 9 सिमेट्रीज आर पॉसिबल. Total 9 symmetries are possible. 3 + 6. ओके, जाऊ देत आपल्या पुढच्या पॉइंटला. येस. येस, ओके, आय थिंक नो प्रॉब्लेम. ओके, तुम्हाला दाखवायचं होतं की डायगोनलला असतं म्हणजे कुठून असतं. इथं आहे. हा माझा इमॅजिनरी प्लेन आहे. विजिबल आहे सर्वांना? हा इमॅजिनरी प्लेन मी काय करतोय, असं तिरका करतोय की जो माझ्या क्यूबचे जे डायगोनल्स आहेत त्यांना पॅरलल असेल. सॉरी, हा डायगोनलला पॅरलल असेल. हा क्यूब आहे,
आणि इथं माझा हा प्लेन मी असा अरेंज केला, असा अरेंज केला की जेणेकरून या क्यूबचे 2 इक्वल पार्ट्स होते. बघा होते का आता असं येस सर. होते का बघा. Yes, sir. फर्स्ट इथून सेकंड होईल, या बाजूवरून पुन्हा तुमचा सेकंड होईल, थर्ड फोर्थ असे 6 टाइप्स होते बघा. इथून पहिला, इथून तुमचा दुसरा, इथून परत तुम्ही इथे गेला तिसरा, चौथा, असं 9 टाइप्स. ओके ठीक आहे. सो आवर नेक्स्ट अँड व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज द मिलर इंडायसेस. व्हॉट इज मीन बाय द मिलर इंडायसेस? मिलर इंडायसेस कशाला म्हणायचं, काय असते ते मिलर इंडायसेस? कुणाला आयडिया आहे का मिलर इंडायसेस? एनीवन, एनी आयडिया काय असते मिलर इंडायसेस म्हणजे? येस येस ओके. यू नो द लॅट आपण सांगत असतो बघा, आपण काय सांगितलं, सॉलिड्स. अगेन देर आर 2 डिफरंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन द सॉलिड्स. कोणते कोणते 2 वेगवेगळे स्ट्रक्चर सांगितले, क्रिस्टलाइन अँड द अमॉर्फस. हाऊ वॉज द अरेंजमेंट ऑफ atoms अँड molecules इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मध्ये atoms आणि molecules अरेंजमेंट कसं असतं? फिक्स. फिक्स असतं. अजून कसं असतं? अजून कसं असतं? मी म्हटलं की पिरियडिक. रेग्युलर. येस, रेग्युलर अँड पिरियडिक असतं. कसं असतं? रेग्युलर अँड पिरियडिक. मी म्हटलं की हे माझं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आहे आणि हे माझं अमॉर्फस स्ट्रक्चर आहे. मग यार क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मध्ये atoms आणि molecules अरेंजमेंट कसं असतं? रेग्युलर अँड पिरियडिक. तुम्ही जे घरासमोर रांगोळी काढता त्याच्यामध्ये असते बघा असे पॉइंट्स देत राहतात बघा. याच्यामध्ये ॲटम आणि मोलिक्युलचं अरेंजमेंट कसं आहे? रेग्युलर अँड पिरियडिक अरेंजमेंट आहे. एक पर्टिक्युलर याच्यामध्ये पॅटर्न तुम्हाला ऑब्झर्व होतो. बट इन केस ऑफ द अमॉर्फस स्ट्रक्चर देर इज द रॅन्डमली ओरिएंटेड. कुठेही कशी असते, त्यांना काय रेग्युलरिटी, लाईन अँड लेंथ तसले काही सुद्धा नसतं. तर आपण काय म्हणतो, येस दिस इज द अमॉर्फस स्ट्रक्चर. What is meant by the Miller indices? Miller indices काय असतं? सेट ऑफ पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन्स. मी काय सांगतो बघा, सेट ऑफ पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेन्स आर नोन ऍज द मिलर इंडायसेस. मग व्हॉट इज द सेट? कशाचा सेट आहे? पॅरलल इक्विडिस्टंट प्लेनचा सेट आहे. मग ते प्लेन काय असते? लॅटिस प्लेन्स काय असते? ओके यू नो, मी म्हटलं की एक स्पेस आहे, एक व्हॅकंटाची स्पेस आहे. त्या स्पेस मध्ये काय, किंवा तुमचं सॉलिड आहे, त्या सॉलिड मध्ये काय आहे? तुमचे ॲटम्स आणि मॉलिक्युल्स आहेत. ते कसलं सॉलिड आहे? क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे. मी म्हटलं क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे आणि त्याच्यामध्ये हे असं काहीतरी तुमच्या ॲटम्स आणि मॉलिक्युलचं अरेंजमेंट आहे. सो कोणीतरी तुमच्यातलं एक अनम्यूट आहे. जर का तुमचा काही क्वेश्चन असेल तर त्यानं अनम्यूट होऊन क्वेश्चन विचारा, नसेल तर म्यूट व्हा स्वतः. मी काय सांगतोय ते समजतंय का? शिकवतो ते हो सर. नक्की समजते ना? Yes, sir. कोणाला काही डाऊट असू देत, एनी टाइम विचारा जावा. ओके, मी माझी एक सर्वांना एक सूचना किंवा रिक्वेस्ट म्हणा किंवा एक नोटीस म्हणून समजा, तुम्ही जेव्हा स्कॉलरशिप फॉर्म भरता तेव्हा काय करत जावा, स्कॉलरशिप फॉर्म भरला ना की एक प्रत्येक आठवड्यात एकदा लॉग इन करायचं, ओपन करायचं, अप्लाइड स्कीम वरती चेक करायचं. आपण ज्या स्कीमला अप्लाय केलं असतं ना त्याच्यावरती क्लिक करायचं. तिथं आपल्याला काहीतरी समोर स्टेटस दिसते बघा, रिवर्ड आलाय का, काही करेक्शन आहेत का, फॉरवर्ड गेले, ते स्टेटस तेवढे प्रत्येक वेळी चेक करत जावा. ओके, स्टेटस प्रत्येक वेळी चेक करत जावा. जर एखादं ऑब्जेक्शनल स्टेटस आलं ना, इमिडिएटली तुमच्या प्रॉपर टीचरांना सांगायचं, ते तुम्हाला काय त्याच्यावरचं सोल्युशन आहे ते तुम्हाला सांगत जाते. ओके ठीक आहे. म्हणजे तुमचं कुठेतरी एखादा काहीतरी कॅप्शन चुकलेला आहे किंवा एखादं डॉक्युमेंट चुकीचं अपलोड केलं असेल तर तिथं तुमच्या रिमार्क दिसतो तिथं स्टेटसला. मग ते काय करेक्शन आहे ते तुम्हाला तुमचे प्रॉपर टीचर सांगतील. सर्वांना आलं लक्षात? येस. त्यामुळे आठवड्यातून एकदा चेक करत जावा. म्हणजे इन्स्टिट्यूटचे जे होते, आय थिंक होते. ओके ठीक आहे. बघा आता आपण काय सांगितलं, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देयर इज द रेग्युलर अँड पिरियडिक अरेंजमेंट ऑफ द ॲटम्स अँड मॉलिक्युल्स. आता बघा, हे मी काय कन्सिडर करतो की एक पॉइंट्स आहेत, ॲटम्स आहेत आणि मॉलिक्युल्स आहेत, त्यांचं अरेंजमेंट कसं आहे? रेग्युलर अँड पिरियडिक. आपण या पॉइंटला काय म्हणायचं? पॉइंट म्हणायचं नाही, लॅटिस पॉइंट्स म्हणायचं.
वी कॉल दिस इज द लॅटिस पॉइंट्स. जेव्हा आपण मिलर इंडायसेस स्टडी करतो तेव्हा आपण काय करायला म्हणायचं, येस दिस इज द लॅटिस पॉइंट्स, दिस इज द लॅटिस पॉइंट्स. ओके. आता बघा प्लेन असतो म्हणजे काय, अशी एक आपली लाईन असते त्याला आपण काय म्हणतो, प्लेन आहे. हे तुम्हाला जे सिंगल डॉटेड पॉइंट्स दिसते जेव्हा आपण मिलर इंडायसेस किंवा क्रिस्टलोग्राफीचा स्टडी करतो त्यांना पॉइंट न म्हणता आपण काय म्हणायचं, लॅटिस पॉइंट्स. दीज आर द लॅटिस पॉइंट्स. सपोज there is the one plane and this plane is passing through the lattice points. माझ्याकडे एक प्लेन आहे आणि तो प्लेन कुठून पास होतोय, माझा लॅटिस पॉइंट्स मधून पास होतोय. म्हणजे मी हा एक प्लेन इथून एक ड्रॉ केला असं, या प्लेन मधून या लॅटिस पॉइंट मधून जातोय असं समजा इथं माझ्याकडून ड्रॉ मिस्टेक होते, लॅटिस पॉइंट मधून जातोय. हा एक प्लेन आहे जो लॅटिस पॉइंट मधून पास होतोय असं. ओके ठीक आहे. हा सिंगल, जर का हे तुम्ही ऑब्झर्व केलं, हे सिंगल प्लेन आहे का नंबर ऑफ प्लेन्स आहेत तो याच्यामध्ये, नंबर ऑफ प्लेन. नंबर ऑफ प्लेन्स. समजा इथं माझ्याकडे दुसरे काहीतरी प्लेन्स आहेत जे लॅटिस पॉइंट्स मधून पास होते. इथं माझ्याकडे पुन्हा काहीतरी प्लेन्स आहेत की जे लॅटिस पॉइंट्स मधून पास होते असे. इथं पुन्हा माझ्याकडे असे काहीतरी प्लेन्स आहेत की जे लॅटिस पॉइंट्स मधून पास होते. ओके. आता मला सांगा, इथं बघितलं तुम्ही, इथं नंबर ऑफ प्लेन्स आहेत, नॉट अ सिंगल प्लेन, मल्टिपल प्लेन्स आहेत. इथं सुद्धा प्लेन्स आहेत. आता हे प्लेन समजा मी एक फर्स्ट सेट कन्सिडर करतो, हा माझा पहिला सेट आहे. हाऊ मेनी प्लेन्स आर इन दिस सेट? 3 planes. 3 planes. Is these 3 planes are parallel to each other or perpendicular to each other or other condition? Parallel to each other. मग तुम्ही जेव्हा मिलर इंडायसेस काय असतं हे जेव्हा डिफाइन करता तेव्हा काय सांगणार, अ सेट ऑफ, बरं ह्यांचं डिस्टन्स सेम आहे का डिफरंट आहोत? सेम. सेम आहे. अ सेट ऑफ पॅरलल इक्विडिस्टंट planes which is passing through the lattice points. A set of parallel equidistant planes, lattice planes which is passing through the lattice points are known as the Miller indices. Are known as the Miller indices. Any doubt? Any question? Always you can write capital M. Why capital M? Why capital M? का ना capital use करायचं? Why? Name of the scientist. जेव्हा आपण एखाद्या सायंटिस्टचं नाव लिहितो तेव्हा कॅपिटल एमच यूज करतो ना. येस. आईन्स्टाईनचं तुम्ही नाव लिहायला लागला आणि कुठेतरी आईन्स्टाईनचा उल्लेख आहे एखाद्या केसमध्ये तुम्ही ई लिहिता, चालते का? असं नाही, तुम्ही कॅपिटल ई म्हणता, बरोबर? आईन्स्टाईन. ओके ठीक आहे, सिअर. मग हा जो मिलर नावाचे जे सायंटिस्ट होतं त्यांनी काय केलं की मिलर इंडायसेस काय असतात हे सांगितलं. बट हाऊ वी डेसिग्नेट दॅट मिलर इंडायसेस, त्यांना नॉमेनक्लेचर कसं द्यायचं? डेफिनेशन तर तुमच्या लक्षात आली का? पुन्हा एकदा मी रिपीट करू देत. हो सर. आय विल रिपीट वन्स अगेन. जे डॉटेड पॉइंट्स होते आपण त्यांना काय म्हटलो? लॅटिस पॉइंट्स. यस यस और नो? यस. म्हणजे लॅटिस पॉइंट मधून जो प्लेन पास होतो त्याला काय म्हणतो आपण? लॅटिस प्लेन म्हणतो, बरोबर आहे? ठीक आहे. तर मी काय म्हटलं, सेट ऑफ, सेटच झालं ना, हे 3 प्लेन आहेत म्हणजे हा सेटच झाला ना. एक सिंगल प्लेन असेल तर आपण सेट म्हणतो का? नाही म्हणून. सेट सिंगल प्लेन असेल तर, मल्टिपल असते, नंबर ऑफ प्लेन्स असते तर आपण सेट अप म्हणणार आहे. मग हा सेट आहे का? Yes sir. याच्यामधलं डिस्टन्स सेम आहे का? Yes sir. याच्यामधलं डिस्टन्स सुद्धा सेम आहे. मग मी काय म्हणतो बघा, सेट ऑफ equidistant parallel lattice planes passing through the lattice points are known as the Miller indices. Set of parallel equidistant lattice planes passing through the lattice points are known as the Miller indices. असा सेट आहे की लॅटिस प्लेनचा जे बंच मध्ये आहेत, एक सेम डिस्टन्स वरती पॅरलल आहेत, जे प्लेन्स लॅटिस पॉइंट्स मधून पास झालेले आहेत त्यांना काय म्हणतो आपण? मिलर इंडायसेस.
ओके, मी म्हटलं की येस दिस इज द मिलर इंडायसेस, बट हाऊ वी डेसिग्नेट, त्यांना डेसिग्नेट कसं करायचं? सो इन टर्म 3 नंबर मध्ये त्यांनी डेसिग्नेट करेल. ते 3 नंबर कोणते आहेत? एच के एल. हे जर तुम्हाला दिसलं तर तुम्ही म्हणाल येस दीज आर द मिलर इंडायसेस. एच के एल. हाऊ वी डेसिग्नेट दॅट मिलर इंडायसेस? ते मिलर इंडायसेस या 3 नंबर मध्ये त्यांनी डेसिग्नेट केले आणि ते 3 नंबर कोणते? एच के एल. ऑलवेज यूज द स्मॉल लेटर, डोंट राईट एच के एल. हे जर तुम्ही असं लिहिलं तर हे रॉंग झालं. तर तुम्ही कसं लिहिणार आहे? ऑलवेज यू कॅन राईट द मिलर इंडायसेस स्मॉल लेटर अँड इन ब्रॅकेट. हे कोणतं ब्रॅकेट आहे? कर्ली. कर ब्रॅकेट मध्ये स्मॉल लेटर मध्ये जर तुम्ही 3 नंबर लिहिले एच के एल, इथं कॉमा द्यायचा नाही, कॉमा सुद्धा नसतो याच्यामध्ये, कॉमा द्यायचा नाही, कॅपिटल मध्ये लिहायचं नाही आणि ब्रॅकेट द्यायला विसरायचं नाही. ब्रॅकेट जर नाही दिला तर कोणी सुद्धा म्हणणार नाही की तुम्हाला ते मिलर इंडायसेस आहेत. याच्या टर्म्स लक्षात आल्या तुमच्या काय काय आहेत? ऑलवेज यू कॅन राईट इन द ब्रॅकेट स्मॉल लेटर आणि तिथे काय द्यायचं नाही, तुम्ही कॉमा द्यायचं नाही. कायच नाही का तुम्ही कोणाला? HKL म्हणजे काय? ओके, एचकेएल म्हणजे हे जे मिलर इंडायसेस आहेत यांचं नॉमेनक्लेचर. मी तुम्हाला सांगतो की ते एचकेएल कसे फाइंड करायचे आहेत. डेजिग्नेशन त्यांना काय म्हणायचं, कोणत्या नंबर मध्ये त्यांना दिलेलं आहे डेजिग्नेशन. आता बघा इथे तुमचे मिलर इंडायसेस आहेत, इथं सुद्धा मिलर इंडायसेस आहेत, इथं सुद्धा मिलर इंडायसेस आहेत तुमचे. पण ह्यांचं डेजिग्नेशन नंबरिंग कसं द्यायचं, त्यांचं काय आहे, कसे आहे, हे आपल्याला एचकेएल थ्रू इंडिकेट करायचे. ते बघूयात आपण की मिलर इंडायसेस कसे फाइंड करायचे. ओके ओके, टेल मी. जेव्हा आपण 3 डायमेन्शनल बॉडी कन्सिडर करतो त्याला किती कोऑर्डिनेट ऍक्सिस असतं? तो किती कोऑर्डिनेट ऍक्सिस असतं? 3 कोऑर्डिनेट्स असतात. कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. सपोज दिस इज द फर्स्ट ऍक्सिस, वी हॅव सेकंड ऍक्सिस, दिस इज द थर्ड ऍक्सिस. हे 3 ऍक्सिस आहेत. हे एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत का? हो, येस. ओके, ठीक आहे. आता मी काय म्हणतो की येस दिस इज द एक्स ऍक्सिस. आता बघा आपण क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये सांगितलं होतं बघा, एक्स वाय अँड झेड दीज आर द 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. आता मी म्हटलं की इथे एक माझा ऍक्सिस आहे, हा माझा एक्स ऍक्सिस आहे, हा माझा वाय ऍक्सिस आहे आणि हा माझा झेड ऍक्सिस आहे. क्यूब जर युनिट सेल्स म्हटलं तर माझा एक्स ऍक्सिस वरती इथे एक पहिला इंटरसेप्ट आहे, मी त्याला काय म्हणतो, एक्स ऍक्सिस वरती असलो काय म्हणतो आपण, पॅरामीटर्स, लॅटिस पॅरामीटर्स कोणता असतो? ए, बरोबर आहे. वाय सेकंड इथं क्यूब तुमचा होत आहे 2a 3a, दिस इज द 4a. सेम ऑन द वाय ऍक्सिस इथं काय असेल? बी. बी, यस, व्हेरी गुड. बी इथं काय असेल? 2b. इथे काय असेल तुमचा? 3b. ऑन द झेड ऍक्सिस c 2c 2C. 3c 3C. 4c. ओके, आता काय म्हटलं होतं आपण की इंटरसेप्ट करत असतो. कोऑर्डिनेट ऍक्सेस वरती काय होत असतो? तुमचा इंटरसेप्ट होत असतो, बरोबर आहे. मग मी आता सांगितलं की माझ्याकडे एक सेट ऑफ पॅरलल इक्विडिस्टन्स प्लेन्स आहेत. पॅरलल म्हणत नका, प्लेन्स आहेत. आणि ते प्लेन्स काय करतात की 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सेस वरती कुठेतरी काय करतात, ते इंटरसेप्ट करतात. मी म्हटलं की इथून कुठून तरी माझा एक प्लेन असा इंटरसेप्ट करतोय, इथून जातोय आणि या झेड ऍक्सिस वरती इथं कुठेतरी इंटरसेप्ट करतोय. हा दुसरा तिसरा प्लेन इंटरसेप्ट करतोय. आता बघा, लिसन बी केअरफुली. इथपर्यंत कोणाला काय डाऊट आहे का? मी काय केलं, 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सेस ड्रॉ केले, एक्स वाय झेड. एक्स वाय झेड वरती मी काय केलं, युनिट सेल्स ड्रॉ केले जिथे इंटरसेप्ट असणार आहेत. ए 2a 3a 4a, बी 2b 3b 4b, सी 2c 3c 4c. आता मी काय करतो, माझे प्लेन कन्सिडर करतो. माझ्याकडे 3 प्लेन्स आहेत. पहिला प्लेन कुठून इंटरसेप्ट होतोय? 2a वरून जातोय आणि 2b वरून पास होतोय. दुसरा प्लेन कुठून इंटरसेप्ट करतोय? 2a आणि 3c वरती इंटरसेप्ट करतोय. आणि चौथा प्लेन कुठे इंटरसेप्ट करतोय? 3c आणि 2b वरती इंटरसेप्ट करतोय. ओके, आता बघा आपल्याला मिलर इंडायसेस याच्यावरती न्यूमेरिकल विचारलं जाते की मिलर इंडायसेस कसे फाइंड केले जातात. ओके, व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप? पहिली स्टेप काय आहे तर तुमची डिटरमाइन द
coordinates of the on the intercept. तुमचे जे कोऑर्डिनेट ऍक्सिस आहेत त्यांच्यावरती तुमचे इंटरसेप्ट कुठे आहेत. सो टेल मी ऑन द एक्स ऍक्सिस वेअर इज द इंटरसेप्ट. एक्स ऍक्सिस वरती तुमचा इंटरसेप्ट 2a वरती आहे. ऑन द y ऍक्सिस वेअर इज द इंटरसेप्ट 2b. ऑन द z ऍक्सिस वेअर इज द इंटरसेप्ट 3c वरती आहे. ओके, आता हे जे इंटरसेप्ट भेटले तुम्हाला एक्स ऍक्सिस वरती 2a वरती आहे, y ऍक्सिस वरती 2b वरती आहे आणि z ऍक्सिस वरती 3c वरती आहे. मग आपण हे न्यूमेरिकल फॉर्म मध्ये नंबर मध्ये मेन्शन केलं तर इथं 2a येईल आणि इथं काय येईल 3a येईल. आता याच्या मला काय काढायचे तर रेसिप्रोकल घ्यायचे. रेसिप्रोकल याचा 2 चा रेसिप्रोकल किती असेल? जस्ट 1 मिनिट. I will ask 1/2. just 1 minute. I will ask. Roll number 59 is present. Roll number 59 is present. Okay. 57. Prakash तिकटे. May audible? सर्वांना आवाज येतो का? Yes, sir. प्रकाश आवाज येतो का तुम्हाला? बरं तुम्ही नाही सांगू नका, प्रेझेंट आहेत का ते नाही ते सांगा मला. 57 E57 रोल नंबर प्रकाशचा आहे. तुम्ही ऐकत आहे का माझा आवाज? अंजली विटकर. यस सर. हा, याचा इंटरसेप्ट किती असेल? सॉरी, रेसिप्रोकल किती असेल? 1/2. 1/2. दुसऱ्याचा याचा किती असेल रेसिप्रोकल? 1/2. आणि या केसचा 1/3. 1/3. ओके, ऋतुजा 48. Yes, sir. बरोबर आहे का हो हे रेसिप्रोकल? Yes, sir. नक्की? हो, ईश्वरी 47. मी ऑडिबल? ईश्वरी 47. रोल नंबर 47. Yes, sir. हे बरोबर आहेत का रेसिप्रोकल? साक्षी पवार बरोबर आहेत का? साक्षी पवार बरोबर आहेत का? मला थोडासा डाऊट वाटतंय. बरोबर आहेत का रेसिप्रोकल? Yes, sir. नक्की बरोबर आहे? ओके, व्हेरी गुड. बरोबर आहे. 1/2, 1/2, 1/3. These are the reciprocals of the intercept. Tell me the LCM. याचा LCM किती असेल? 6 sir. 6. नक्की? Yes. sir. Yes, sir. 1/2 into 6. 1/2 into 6 and 1/3 into 6. 6. Yes, first answer किती आला? 1/2 into 6. 3. 3. Second sir? 3. 3. 2. 2. 2. So your Miller indices HKL is equal to 3, 3, 2. जर काही तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं की ज्याच्यामध्ये तुमचे इंटरसेप्ट कुठे करतात ऑन द एक्स ऍक्सिस 2a, on the y axis 2b, and on the z axis 3c, then the Miller indices for these intercepts HKL is equal to 3, 3, 2. काय घेतलं आपण? फर्स्ट टेक अ इंटरसेप्ट, डिटरमाइन द इंटरसेप्ट. जे इंटरसेप्ट भेटले त्यांचं काय केलं आपण? रेसिप्रोकल घेतला. ज्याचा आपण रेसिप्रोकल घेतला त्याचं काय घेतलं आपण? एलसीएम. आणि जे आन्सर येईल ते काय झालं तुमचं? 3, 3, 2. दिस इज द मिलर इंडिसेस. ओके, टेक अनदर वन एक्झाम्पल. आपण एक दुसरं एक्झाम्पल घेऊयात. ओके, तुम्ही ते सॉल्व्ह करून मला पटकन सांगा. येस येस. ही जी ग्रीन लाईन दिसते तुम्हाला, वेस्ट इज विजिबल? Yes, सर sir. y वरती ते 3b वरतीच झालेले आहेत ना इंटरसेप्ट? हा, 3b वरती झाले. येस. ओके, टेल मी द मिलर इंडिसेस इन दॅट केस. 6, 3, 2. 6, 3, 2. ओके, मी इथे लिहून ठेवतोय, सर्वांनी ट्राय करा. यांचं बरोबर असेल, आय डोंट नो. 6, हा, येस, 2,
3. 3. ओके, आपण हे कॅल्क्युलेट करूयात. तर सर्वांनी ट्राय करा. हे बरोबर आहे का नाही चेक करा प्लीज. चेक इट. यस सर तेवढंच येते. तेवढंच येस सर बरोबर आहे. यस सर. बरोबर आहे. बरोबर आहे बरोबर आहे. मी विचारू कोणाला तरी, मला वाईट सवय आहे असं कोणाला तरी म्हणूनच काहीतरी विचार. दीप्ती पाटील. सांगा. येस. रीड करा म्हणलं इंटरसेक्ट झालेलं. ओके ओके. फर्स्ट काय घ्यायचं आहे आपल्याला? फर्स्ट स्टेप मध्ये काय घ्यायचं आहे? इंटरसेप्ट घ्यायचा आहे. ऑन द एक्स ऍक्सिस व्हॉट इज द इंटरसेप्ट? ए. ऑन द वाय ऍक्सिस 2B. 3b. on the z axis 2C. 2C. means 1 3 2. 2. 1 by 1 1 by 1 by 3 3, 1 by 1 2. by 2. हा एलसीएम किती होतो याचा? 1 by 1 into 6. 6. 6. 1 by 3 1 into by 6. 6. 1 by 2 into 6. 6. किती होतो याचा आन्सर? 6. 6 2 3. 2. 2 3. 3. 6 2 3. काय अडचण आहे का? सोपं आहे का अवघड आहे? So, सोपं आहे सर. मिलर इंडायसिस काढायचं सोपं आहे ना? हा yes. सर. येस सर. इंटरसेप्ट, रेसिप्रोकल, एलसीएम, लास्टला ब्रॅकेट. व्यवस्थित मी कुठे कॉमा दिलाय का? बघा इथे इथे नाही दिला. ब्रॅकेट कुठे राहिले का? नाही. मिलर इंडायसिस. ओके. व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ द मिलर इंडायसिस? समजा माझ्याकडे एक प्लेन आहे आणि तो जो प्लेन आहे तो कशाला पॅरलल आहे? तर एका कोऑर्डिनेट ऍक्सिसला पॅरलल आहे. तर मला सांगा, जर एखाद्या कोऑर्डिनेट ऍक्सिसला तो प्लेन पॅरलल असेल तर तो कुठे इंटरसेप्ट करेल? कुठे इंटरसेप्ट करेल? समजा माझ्याकडे एक प्लेन आहे, मी ते ड्रॉ करून दाखवतो तुम्हाला की माझ्याकडे एक प्लेन आहे आणि हा या वाय ऍक्सिसला तो प्लेन कसा आहे? पॅरलल आहे असा. तर तो या वाय ऍक्सिसला कुठे इंटरसेप्ट करेल? बी मध्ये. कुठेच नाही. कुठेच नाही. कुठेच नसतो म्हणजे आपण काय म्हणतो? इन्फिनिटीला करतो म्हणतो ना. येस. मग तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो एमसीक्यू मध्ये. इफ एनी प्लेन पॅरलल टू द कोऑर्डिनेट ऍक्सिस देन व्हेअर इज द इंटरसेप्ट ऑफ दॅट प्लेन? देन युअर आन्सर इज इन्फिनिटी. युअर आन्सर इज इन्फिनिटी. जर एखादा प्लेन तुमच्या कोऑर्डिनेट ऍक्सिसला पॅरलल असेल तर त्याचा इंटरसेप्ट कुठे असेल? इन्फिनिटीला असेल. ओके, हे पहिलं फीचर झालं. दुसरं तुम्हाला विचारलं जातं की इफ टू प्लेन्स आर पॅरलल टू इच अदर, जर का दोन प्लेन जर एकमेकांना पॅरलल असतील तर त्यांचे मिलर इंडायसेस हे सेम येतील का डिफरंट येतील? तर तुमचं आन्सर काय असेल? तुमचं काय आन्सर असेल तर सेम येतील. त्यांचे मिलर इंडायसेस काय असतील? सेम असतील. इफ टू प्लेन्स आर पॅरलल टू इच अदर देन द मिलर इंडायसेस ऑफ दॅट प्लेन्स आर द सेम. द लास्ट अँड द थर्ड, तुम्हाला एखादा मिलर इंडायसिस दिला. काय मिलर इंडायसिस दिला? 4 2 2. तर याच्यामध्ये काय आहेत बघा? 2 अँड दिस टू मिलर इंडायसिस हे जे दोन आहेत के आणि एल, हे दोन्ही सेम आहेत का डिफरंट आहेत? Same. सेम आहे. सेम आहे. म्हणजे तुम्ही काय सांगायचं? के आणि एल हे जे दोन प्लेन आहेत ना, हे एकमेकांना कसे आहेत? पॅरलल आहेत. कसे आहेत? पॅरलल आहेत. म्हणजे तुम्हाला दुसरं उदाहरण दिलं 3 3 6. हे पहिले दोन प्लेन कसे आहेत? एकमेकांना पॅरलल आहेत. कसे आहेत? पॅरलल आहेत. एनी डाऊट? एनी क्वेश्चन? No. नो सर. हे तीन गोष्टी व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे. इफ द मिलर इंडायसेस आर पॅरलल टू इच अदर देन देअर मिलर इंडायसेस आर सेम. आहेत का नाहीत? बघा इथं हे तीन सेम आहे. काय? दिस टू प्लेन्स आर पॅरलल टू इच अदर. नेक्स्ट, इफ एनी प्लेन पॅरलल टू द कोऑर्डिनेट ऍक्सिस then their intercept is at the infinity. Okay, ठीक आहे. I will show the PPT. Please read. Be carefully. Okay, see.
My screen is visible? Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. Okay, read be carefully. If any doubt, if any question, then please ask me. तुम्ही वर्ड टू वर्ड थोडस रीडिंग करा, म्हणजे प्रत्येक वर्ड प्रत्येक सेंटेन्स मध्ये एखादा एमसीक्यू असतो कुठेतरी. Miller indices is a set of parallel equidistant planes passing through the lattice points. तुम्हाला सांगितलं लॅटिस पॉइंट्स म्हणजे काय असते, कसे अरेंज असते, का असते. आपण कुठे गेलो सॉलिड्सला. सॉलिड्सचे दोन स्ट्रक्चर असते, क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर आणि अमॉर्फस स्ट्रक्चर. इन द क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर देयर इज द रेग्युलर अँड पिरियडिक अरेंजमेंट ऑफ द ॲटम्स. ते जे ॲटम आपण जे ॲटम्स पॉइंट्स इंडिकेट करत असतो त्याला आपण म्हणतो लॅटिस पॉइंट्स. त्या लॅटिस पॉइंट्स मधून जे प्लेन्स पास करत असते त्याला काय म्हणतो आपण लॅटिस प्लेन्स. Okay, quick fast. Over. सर्वांचं झालं? एक स्क्रीनशॉट और टू विजिट द लिंक. त्या लिंकला तुम्ही विजिट करा, तर तुम्हाला या पीपीटीज भेटतील. ओके, सी इथे एक एक्झाम्पल दिले बघा. इंटरसेप्ट कुठे गेलाय? 2, 3, 4 वरती केलाय. ए, बी अँड सी ऍक्सेस रिस्पेक्टिव्हली. मी तुम्हाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करून दाखवलं होतं बघा. कुठं 2 असतो, 3 कुठं असतो, 4 कुठं असतो, ए बी सी. बरोबर आहे ना? Yes, sir. यस. त्याचे आपण रेसिप्रोकल घेतले. रेसिप्रोकल नंतर आपण त्याचा एलसीएम घेतला. म्हणजे आपल्याला काय भेटले? 6, 4, 3. इथं तुमची मिस्टेक, माझी मिस्टेक झाली आहे. इथं कॉमा नाहीये, इथं कॉमा नसतो तुमचा. Please correct it. इथं कॉमा देऊ नका तुम्ही. 6, 4, 3. These are the Miller indices for the given plane. जो तुम्हाला प्लेन गिव्हन दिलेला आहे त्याचे Miller indices किती आहेत? 6, 4, 3. ओके ओके. सीएल या फिगर मध्ये तुम्हाला अजून क्लिअर होईल. ओके, इथं तुमचा 001. Why 001? सर स्क्रीन दिसत नाही. My screen is not visible. Visible, sir. ज्यांना विजिबल नाहीये त्यांनी काय करा, माझी विंडो ओपन करून त्याला पिन करा. मी जिथं दिसतो तिथं ओपन करून त्याला पिन करा, म्हणजे तुम्हाला ती स्क्रीन विजिबल राहील. ओके, सीएल. Why here 001? 1 by 1 आपण स्टडी करूया की इथं 001 मिलर इंडिसेस का आहे तो या केस मध्ये. द फर्स्ट केस एकच प्लेन. एकच प्लेन आहे नक्की. यस, इथं एकच प्लेन आहे आणि तो प्लेन फक्त कुणाला इंटरसेप्ट करतोय? झेड ला करतोय, झेड ऍक्सिसला. म्हणजे तुमचे एक्स आणि वाय काय येणार? 0, 0. आणि झेड ला किती येणार? 1 येणार. ओके, why 1? Why not 2, 3, 4, 5, 6? Only one plane. One plane. क्यूब आहे, युनिट सेल एकच आहे. That's why 1. Okay, in the second case there is again only one plane and that plane is X. intercept at the z axis. That's why 1, 0, 0. आता मी एक एक्झाम्पल दिले तुम्हाला. 2, 2, 6. मग कुठले दोन कोऑर्डिनेट ऍक्सिस हे सेम पॅरलल असणार आहे? X and Y. एक्स आणि वाय. काय तर हा तुमचा एक्स झाला, इथं वाय झाला आणि झेड. झेडचा नंबर डिफरंट आहे, एक्स वायचा सेम आहे, म्हणजे हे दोन प्लेन कसे आहेत एकमेकांना? पॅरलल आहे. Parallel. येस, व्हेरी गुड. सीएल इथं बघा तुमचा
एक्स वरती प्लेन नाहीये, झेड वरती नाही, फक्त कुठं आहे वाय वरती Y. प्लेन आहे. म्हणजे इथं 0 1 0 1 0 1 झेड ला आणि एक्स ला इंटरसेप्ट करतोय, वाय ला करतोय का इंटरसेप्ट नाहीये. नाही. 1 0 1 अगेन 1 1 0 झेड ला इंटरसेप्ट करतोय का नाहीये. इथं नाही. एक्स ला करतोय आणि इथं वाय ला इंटरसेप्ट करतोय. दॅट्स वाय 1 1 0. Here 0 1 1 on the x-axis there is the no intercept, on the y-axis and the z-axis there is the intercept. That's why 0 1 1. But in this case 1 1 1 या तिन्ही कोऑर्डिनेट ऍक्सिस वरती इंटरसेप्ट करते. That's why 1 1 1. Miller indices are 1 1 1. लक्षात आलं ना सर्वांना? हो सर. Yes, sir. Okay, so please write your name and roll number in chat box. कुणीतरी काय करा, जी लिंक अपलोड केली आहे रिवाइज्ड लिंक आज, ती ओपन होते का नाही एकदा मला चेक करून इमिडिएटली लगेच सांगा. ज्यांना काल किंवा परवा ओपन झालेली नाहीये त्यांनी आज एकदा ओपन करून बघा होती का नाही ओपन. पण झालती ओपन. ओके, आता झाली सर ओपन. ओके. ओके, मी तुम्हाला एक रिक्वेस्ट केली की तुम्ही वीकली तुमच्या स्कॉलरशिप फॉर्मच्या वेबसाईटला व्हिजिट करत जा. जर कोणाला स्टेटस वेगळा असेल म्हणजे काही करेक्शन आले असतील तर तुम्ही प्रॉपर टीचरला इमिडिएटली सांगा, जेणेकरून तुमचे जो फॉर्म आहे त्याच्यामध्ये करेक्शन केले जातील, तो पुढे फॉरवर्ड होत जाईल. कसं होतं की आपल्याला वाटतं की सबमिट केला म्हणजे तो फॉर्म सबमिट झाला, आपले काही करेक्शन नाही आहेत, असं होत नाही. करेक्शन येत असते. ज्यांनी क्लिअरली भरलाय त्यांना काही करेक्शन येत नाही. सर हे फॉर्म भरल्या अगोदरची स्कॉलरशिप येते का? अगोदरची स्कॉलरशिप येते का? पेंडिंगला एक ती पेंडिंगला असेल तर तुम्हाला नवीन स्कॉलरशिप फॉर्मच भरता येत नाही. नाही भरलाय सर. तरी पण भरलाय का तुम्ही? हो. हे असं कसं शक्य आहे? तुम्ही अपडेट केलेत का? अपडेट केलेत का? न्यू तुमचं प्रोफाइल अपडेट केले का तुम्ही? हो केले की. ओके, रोल नंबर किती तुमचा? 12. ओके सर माझे पण नाही आले 11वी 12वी मधले. ओके, ऐका इकडे लक्ष द्या. जेव्हा आपण स्कॉलरशिप फॉर्म भरायला जातो तेव्हा फक्त स्टॉप करतो रेकॉर्डिंग.